پی ٹی آئی سے بلے کا انتخابی نشان واپس لے لیا گیا ہے۔ بڑی عدالت نے بڑا فیصلہ سنا دیا۔ سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ بحال کر دیا۔ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار۔ سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے متفقہ فیصلہ دیا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے فیصلہ پڑھ کر سنایا۔ مختصر فیصلہ 5 صفحات پر مشتمل ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے شفاف انتخابات کے ثبوت پیش نہیں کیے۔ پاکستان جمہوریت سے وجود میں آیا، آمریت نہیں چل سکتی۔ چیف جسٹس پاکستان کا 2 ٹوک موقف۔ عدالتی فیصلے کے بعد پی ٹی آئی بطور پارٹی الیکشن سے آؤٹ ہو گئی ہے۔ پی ٹی آئی سے بلے کا انتخابی نشان واپس لے لیا گیا ہے۔ بڑی عدالت کا یہ بڑا فیصلہ ہے۔ سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ بحال رکھا اور پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ پشاور سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ سنایا تھا۔ بلے کا ڈراپ سین ہو گیا، بلہ پی ٹی آئی کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ انتخابی میچ سے پہلے ہی بلہ ٹوٹ گیا۔ تحریک انصاف سے بلے کا انتخابی نشان واپس لے لیا گیا۔ سپریم کورٹ نے بڑا فیصلہ سنا دیا۔ الیکشن کمیشن کا فیصلہ بحال، پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ اڑا دیا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے متفقہ فیصلہ دیا۔ 2 روز تک سماعت کے بعد سپریم کورٹ نے فیصلہ محفوظ کیا، جسے چیف جسٹس نے پڑھ کر سنایا۔ فیصلے میں کہا گیا ہے پی ٹی آئی شفاف انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کرا سکی۔ ثابت نہیں ہوتا کہ پی ٹی آئی نے انٹرا پارٹی انتخابات کرائے، نہ ہی مقام کا واضح بتایا گیا۔ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کو انٹرا پارٹی انتخابات کرانے کا نوٹس 2021 میں جاری کیا۔ پی ٹی آئی کو جون 2022 تک انتخابات کرانے کا وقت دیا۔ الیکشن کمیشن 20 دن میں انتخابات کرانے کا کہا، بصورت دیگر انتخابی نشان لینے کی وارننگ دی گئی۔ فیصلے کے مطابق تحریک انصاف نے ایک ہی معاملے پر پہلے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا، زیر التوا معاملے پر پھر پشاور ہائی کورٹ چلے گئے۔ پارٹی انتخابات میں کارکنوں کو کاغذات نامزدگی نہیں دیے گئے۔ انٹرا پارٹی انتخابات درست نہ کروانے پر الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی سے بلے کا انتخابی نشان واپس لیا۔ سپریم کورٹ الیکشن کمیشن کے فیصلے کو برقرار رکھتی ہے۔ چیف جسٹس فائز عیسیٰ کی سربراہی میں جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس مسرت حلالی پر مشتمل بینچ نے 2 روز تک سماعت کے بعد فیصلہ سنایا۔ سپریم کورٹ کا مختصر فیصلہ 5 صفحات پر مشتمل ہے۔ پی ٹی آئی سپریم کورٹ کے فیصلے سے مایوس ہے۔ بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کہ ہم سے صرف نشان چھینا گیا ہے، پارٹی موجود ہے، نشان کوئی بھی ہو بھرپور طریقے سے انتخابات میں حصہ لیں گے۔ فیصلے کے خلاف نظر ثانی اپیل دائر کرنے کا انہوں نے اعلان کر دیا۔ بیرسٹر علی ظفر بولے، پی ٹی آئی کے تمام امیدوار اب آزاد حیثیت میں الیکشن لڑیں گے۔ پی ٹی آئی کے بانی کارکن اور باغی رہنما اکبر ایس بابر کہتے ہیں، سپریم کورٹ کے فیصلے سے حق اور سچ کی فتح ہوئی ہے، جھوٹ کے بڑے بڑے بت ٹوٹے تو سچائی سامنے آ گئی۔ نون لیگ نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو تاریخی اور جمہوریت کے لیے انتہائی اہم اقدام قرار دیا ہے۔ پی ٹی آئی سپریم کورٹ کے فیصلے سے مایوس ہے۔ بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کہ ہم سے صرف نشان چھینا گیا ہے، جبکہ پارٹی موجود ہے، نشان کوئی بھی ہو بھرپور طریقے سے انتخابات میں حصہ لیں گے۔ فیصلے کے خلاف نظر ثانی اپیل دائر کرنے کا بھی پی ٹی آئی کی جانب سے اعلان کر دیا گیا ہے، جبکہ بیرسٹر علی ظفر بولے کہ پی ٹی آئی کے تمام امیدوار اب آزاد حیثیت میں الیکشن لڑیں گے۔ پی ٹی آئی کے بانی کارکن اور باغی رہنما اکبر ایس بابر کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے حق اور سچ کی فتح ہوئی ہے، جھوٹ کے بڑے بڑے بت ٹوٹے تو سچائی سامنے آ گئی۔ نون لیگ نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو تاریخی اور جمہوریت کے لیے انتہائی اہم قرار دیا ہے۔ ابھی آپ کو خبر دیں کہ الیکشن کمیشن نے انتخابی نشانات الاٹ کرنے کی لسٹیں جاری کر دی ہیں۔ لاہور کی قومی اسمبلی کی 14 نشستوں پر بھی امیدواروں کو نشانات الاٹ کر دیے گئے ہیں۔ مسلم لیگ نون کو شیر، پیپلز پارٹی کو تیر، جماعت اسلامی کو ترازو، استحکام پاکستان عقاب، مرکزی مسلم لیگ کرسی، تحریک لبیک کے امیدواروں کو کرین کا نشان الاٹ کیا گیا ہے۔ این اے 130 لاہور سے تحریک انصاف کی ڈاکٹر یاسمین راشد کو لیپ ٹاپ کا انتخابی نشان دیا گیا ہے۔ این اے 129 سے پی ٹی آئی کے امیدوار میاں اظہر کو وکٹ کا نشان مل گیا ہے۔ این اے 122 سے پی ٹی آئی کے لطیف کھوسا الفابیٹ، جبکہ عالیہ حمزہ ڈائس کے نشان سے الیکشن لڑیں گی۔ این اے 128 سے تحریک انصاف کے سلمان اکرم راجہ ریکٹ کے نشان سے قسمت آزمائیں گے۔ مزید نشانات بلے کا انتخابی نشان واپس لینے کے بعد پی ٹی آئی امیدوار آزاد حیثیت میں الیکشن لڑ رہے ہیں۔ پی ٹی آئی امیدواروں کو انتخابی نشان الاٹ کر دیے گئے ہیں۔ ملتان این اے 150 سے زین حسین قریشی کو جوتا مل گیا ہے۔ این اے 151 سے مہر بانو قریشی کو انتخابی نشان چمٹا الاٹ کیا گیا ہے۔ این اے 149 سے ملک عامر ڈوگر کو کلاک، وزیر آباد کے حلقے این اے 66 سے پی ٹی آئی امیدوار احمد چٹھا کو پیالے کا نشان ملا ہے۔ پشاور کے حلقہ پی کے 28 سے
سے شوکت یوسفزئی کو راکٹ کا نشان ملا ہے۔ NA30 سے تحریک انصاف کے امیدوار شاندانہ گلزار کو پیالے کا نشان دیا گیا۔ NA47 سے شعیب شاخین کو فاختہ کا انتخابی نشان الاٹ کیا گیا۔ NA48 میں علی بخاری کا انتخابی نشان پیراشوٹ ہوگا۔ NA153 سے ڈاکٹر ریاض لانگ کو کلاک، NA9 سے سابق خامنہئی جنید اکبر کو ریکٹ، NA32 سے آصف خان کو ریڑھی، NA4 سہیل سلطان ایڈوکیٹ کو بکری، NA3 سوات سے سابق MNA سلیم رحمان کو چمٹے کا نشان دیا گیا ہے۔ PK6 سے سابق MPA فضل حکیم ککر کے نشان پر الیکشن لڑیں گے۔ خواجہ سرا امیدوار نایاب علی کو سبز مرچ کا نشان الاٹ کیا گیا ہے۔ ادھر اسلام آباد کے تینوں حلقوں سے مجموعی طور پر 119 امیدواروں کو انتخابی نشانات جاری کیے گئے ہیں۔ NA46 میں مجموعی طور پر 44 امیدوار ہیں، NA47 سے 37 جبکہ NA48 میں 38 امیدوار الیکشن لڑ سکیں گے۔ مزید تفصیلات بتا رہی ہیں ہماری نمائندہ عائشہ شعیب۔ جی بالکل، عام انتخابات 2024 کے حوالے سے اہم پیش رفت، تمام امیدواروں کو انتخابی نشانات الاٹ کر دیے گئے ہیں۔ آج سے بیلٹ پیپر کی چھپائی کا عمل جو ہے وہ بھی شروع ہو جائے گا۔ اگر بات کی جائے اسلام آباد کے 3 حلقوں کی، NA46، 47 اور 48، تینوں حلقوں میں سے 119 امیدوار جو ہیں وہ میدان میں اتریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ڈیٹیل بتاتی چلوں تو اسلام آباد کے تینوں حلقوں میں جو ہے وہ مجموعی طور پر جہاں پر 119 جو امیدوار ہیں وہ سامنے ہوں گے، NA46 میں سے مجموعی طور پر 44 امیدوار سامنے آئیں گے، جبکہ NA47 میں سے 37 امیدوار میدان میں اتریں گے، اور اسی کے ساتھ ساتھ NA48 میں سے 38 امیدوار جو ہیں وہ میدان میں اتریں گے۔ NA46 میں سے شعیب شاہین جو ہیں ان کا انتخابی نشان شوز ہوگا، اسی کے ساتھ ساتھ NA47 میں سے خواجہ سرا نایاب علی جو ہیں ان کا انتخابی نشان سبز مرچ ہے۔ آج سے جو انتخابی دنگل ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گا، گہما گہمی اپنے عروج پر ہوگی۔ جتنے بھی امیدواران ہیں وہ اپنے اپنے حلقوں میں جا کر عوام سے اپنے منشور کے مطابق ووٹ مانگیں گے۔ گہما گہمی کا سلسلہ آج سے شروع ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ بیلٹ پیپر کی جو چھپائی ہے وہ بھی شروع ہو جائے گی۔ 119 امیدوار جو ہیں وہ 3 حلقوں میں سے سامنے آئیں گے۔ شعیب شاہین کو شوز کا نشان جو ہے وہ دیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو نایاب علی ہیں ان کو سبز مرچ کا نشان دیا گیا ہے۔ 119 امیدوار مد مقابل ہوں گے، اور اس کے ساتھ منشور کے مطابق آج سے انتخابی جو گہما گہمی ہے اپنے عروج پر ہوگی، اور تمام جو امیدواران ہیں وہ اپنے اپنے حلقوں میں جا کر اپنے منشور کے مطابق ووٹ لیں گے۔ جی، شہر قائد میں انتخابی دنگل سجنے کو تیار ہے۔ انتخابات لڑنے کے لیے امیدواروں کی حتمی فہرست جاری کر دی گئی ہے۔ کراچی میں کون سے اہم حلقوں سے بڑے سیاسی امیدوار مد مقابل ہیں، جانتے ہیں کراچی سے ہمارے نمائندے حماد یوسف سے۔ جی حماد، تگڑے مقابلے کہاں کہاں متوقع ہیں؟ جی، شہر کراچی میں انتخابی دنگل سجنے کو تیار ہے۔ سیاسی امیدواروں نے ایک دوسرے کے خلاف جو ہے سیاسی دنگل لڑنے کے لیے کمر کس لی ہے۔ تمام سیاسی امیدوار جو ہے وہ تیار ہو گئے ہیں۔ تمام حلقوں میں جو ہے وہ سیاسی امیدواروں کی فہرست جاری ہو گئی ہے کہ کون سی جماعت کا امیدوار جو ہے وہ کس جماعت کے خلاف دنگل لڑے گا۔ اس وقت کراچی کے کچھ اہم حلقے ہیں جہاں سے بڑے سیاسی امیدوار جو ہے وہ مد مقابل ایک دوسرے کے ہوں گے، جس میں 240، 41، 42، 246، 47 اور 250 کے کچھ حلقے ہیں جہاں پر جو ہے وہ سیاسی نمائندے جو ہے وہ ایک دوسرے کے مد مقابل ہوں گے۔ 240 میں بتاؤں تو 240 میں عبد الرشید جماعت اسلامی کے وہ سلیم مانڈوی پیپلز پارٹی کے سلیم مانڈوی کے مد مقابل ہوں گے، جبکہ 241 کا جو نشست ہے وہاں پر MQM پاکستان کے فاروق ستار جو ہے وہ مرزا اختیار بیگ پیپلز پارٹی کے مرزا اختیار بیگ ہیں ان کے مد مقابل ہوں گے، جبکہ 242 جو اہم نشست بتایا جا رہا تھا کاغذات نامزدگی جب جمع ہوئی، اسکروٹنی کا عمل جب تھا تو 242 ایک اہم نشست تھی جس میں مصطفیٰ کمال اور جو ہے شہباز شریف جو ہے وہ مد مقابل بتائے جا رہے ہوں گے، لیکن مصطفیٰ کمال کے حق میں شہباز شریف جو ہے وہ دستبردار ہو گئے ہیں، جن کے بعد اب مصطفیٰ کمال کا جو مقابلہ ہے وہ پیپلز پارٹی کے امیدوار عبد القادر سے ہوگا۔ تمام امیدواروں کو جو ہے وہ اجازت مل گئی ہے دنگل لڑنے کی اور آپس میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ہونے کی۔ اسی کے ساتھ PTI کے کچھ امیدوار ہیں جن کو اجازت تو مل گئی ہے لیکن انہیں بلے کا نشان جو ہے وہ الاٹ نہیں کیا گیا۔ وہ تمام جو PTI کے امیدوار ہیں جنہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کرائی تھی انہیں جو ہے الگ الگ انتخابی جو ہے وہ نشان دیا گیا ہے۔ جی، لاہور ریٹرننگ آفیسر نے PP 163 سے پیپلز پارٹی کے امیدوار فیاض بھٹی کو کیتلی کا نشان جاری کر دیا ہے۔ پیپلز پارٹی کا چیف الیکشن کمشنر کو خط، معاملے کا فوری نوٹس لینے کی اپیل سامنے آئی ہے۔ اہم خبر ہے، لاہور ریٹرننگ آفیسر نے PP 163 سے پیپلز پارٹی کے امیدوار فیاض بھٹی کو کیتلی کا نشان دے دیا ہے۔ پیپلز پارٹی نے چیف الیکشن کمشنر کو خط لکھ دیا ہے۔ مائرہ ہاشمی ہمارے ساتھ ہیں۔ مائرہ، چیف الیکشن کمشنر کو خط لکھا گیا ہے،
केतली से ऑब्जेक्शन है, क्या मामला क्या है ये? जी बिल्कुल, और रिटर्निंग ऑफिसर ने PP 163 से जो है वो पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन से उम्मीदवार फयाज भट्टी को जो है वो केतली का निशान जारी कर दिया है और पीपल्स पार्टी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत के मामले को जो है वो फौरी नोटिस लेने की अपील भी की गई है और PP 163 से PP के उम्मीदवार मोहम्मद फयाज भट्टी को निशान की अलॉटमेंट में बेजाब्तगी पर गहरी तशवीश का इजहार भी किया गया है और सेनेटर ताज हैदर जो है इंचार्ज सेंट्रल इलेक्शन सेल की जानिब से ये कहा गया है कि फयाज भट्टी ने 12 जनवरी 2024 को PPP का टिकट मुतलका रिटर्निंग ऑफिसर के पास जो है वो जमा करवाने की भी आजाद उम्मीदवार के तौर पर दर्ज किया गया था और पीपल्स पार्टी के मतलूबा निशान तीर की बजाय केतली का निशान अलॉट किया गया। ये गैर मतवक्के तब्दीली इंतखाबी अमल की सामूहियत के बारे में जो है वो संगीन खदशात को जन्म देती है और ये भी कहा गया है कि हमें हमेशा खदशा रहता है कि पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को कमजोर करने की दानिस्ता कोशिश जो है वो की जाती है, दानिस्ता कोशिश की जा रही है। ये इलेक्शन कमीशन की जानिब से बहुत शुक्रिया आपका मायरा, तमाम तर तफसीलात से आप हमें अपडेट कर रही थी। लाहौर के हल्का NA 130 में मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और PTI की डॉक्टर यास्मीन राशिद के दरमियान कांटे का मुकाबला होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी के इकबाल खान और जमात इस्लामी के सूफी खलीक अहमद समेत 20 से ज़ायद उम्मीदवार इस हल्के से इलेक्शन लड़ रहे हैं। मज़ीद इस हल्के का अहवाल जानते हैं हमारे नुमाइंदे हाफिज़ महबूब अली से। जी हाफिज़। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ NA 130 में, जहाँ पर मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। उनके मद्दे मुकाबिल PTI की जो है डॉक्टर यास्मीन राशिद जो है उनके मद्दे मुकाबिल जो है वो इलेक्शन जो है वो लड़ रही हैं। तो इस हवाले से ये दोनों उम्मीदवार हैं जो इस हल्के में सबसे ज़्यादा जिनके दरमियान कांटेदार मुकाबला होने का इम्कान जो है वो मुतवक्किल है। इसके अलावा पीपल्स पार्टी की बात की जाए तो इकबाल अहमद है जो है उनको पीपल्स पार्टी की जानिब से जो है वो टिकट दिया गया है। जमात इस्लामी की जानिब से जो है सूफी खलीक अहमद भट्ट जो है वो इस हल्के से जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये वो हल्का है जहाँ पर नवाज शरीफ ने 1990 में इलेक्शन जीत कर पहली बार जो है मुल्क के वज़ीर आज़म बने थे और इस हवाले से जो है वो अब इस मरतबा फिर जो है वो यहाँ से किस्मत आजमाई करेंगे। डॉक्टर यास्मीन राशिद की बात की जाए वो पहले 3 दफ़ा जो है वो यहाँ से इलेक्शन लड़ चुकी हैं और चौथी बार जो है इस बार फिर नवाज शरीफ के मद्दे मुकाबिल जो है वो इलेक्शन लड़ेंगी। इससे पहले जो है वो डॉक्टर यास्मीन राशिद जो है वो वहीद आलम से 2018 में जो है वो 16,000 की लीड से हारी थी। इसके अलावा जो है कुलसूम नवाज महरूम है, उनके मुकाबले में डॉक्टर यास्मीन राशिद यहाँ से इलेक्शन जो है वो हार चुकी हैं और इससे कबल जो है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से भी जो इलेक्शन लड़े थे तो उनसे भी जो है वो डॉक्टर यास्मीन राशिद यहाँ से इलेक्शन हारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो डॉक्टर यास्मीन राशिद है अब उनको जो है वो बल्ले का निशान नहीं मिला, लैपटॉप का जो निशान जो है उन्हें इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो है वो अलाट किया गया है। वो इस बार जो है वो लैपटॉप के निशान से जो है वो कायद मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के खिलाफ जो है वो इलेक्शन लड़ेंगी। तो ये फैसला 8 फरवरी को होगा कि इस बार क्या डॉक्टर यास्मीन राशिद 3 बार की शिकस्त का जवाब दे पाएंगी, क्या इस बार जो है वो इलेक्शन की जो तारीख है उसमें जो डॉक्टर यास्मीन राशिद है वो जीत पाएंगी, क्या इस बार फिर मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जीत होगी। इसका फैसला जो है वो 8 फरवरी को होगा। इस हल्के के जो इंतहाई सास पोलिंग स्टेशन है उनकी जो तादाद है वो बताई गई है 30 जो पोलिंग स्टेशन है उनको इंतहाई हसास करार दिया गया है, जबकि यहाँ पर जो है वो लोग अक्सर जो है वो यहाँ पर पहले 2018 में देखने में आई है कि मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक बहुत ज़्यादा है, क्या इस बार जो है वो डॉक्टर यास्मीन राशिद नवाज शरीफ को हरा पाएंगी। इस हवाले का इसका फैसला जो है वो 8 फरवरी को होगा। जी वेलकम बैक नाज़रीन, अहम खबर आपको दें। इस्लामाबाद PTI के सेनेटर फलक नाज चित्राली को इस्लामाबाद एयरपोर्ट से बैरून मुल्क जाते हुए FIA ने रोक दिया। फलक नाज चित्राली परवाज EK 615 के जरिए इस्लामाबाद से दुबई जा रही थी। फलक चित्राली को तैयारे से ऑफलोड किया गया। फलक नाज चित्राली को FIA हुकाम ने ऑफलोड किया। फलक नाज चित्राली का नाम स्टॉप लिस्ट में शामिल था। ये मामला क्या है, इसकी डिटेल्स राना उस्मान मुजफ्फर से हम लेते हैं। जी राना उस्मान। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर PTI की सेनेटर फलक नाज चित्राली को इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर रोका गया है। ज़राए के मुताबिक बैरून मुल्क जाते हुए FIA हुकाम की जानिब से फलक नाज चित्राली को रोका गया है और जब FIA हुकाम से हमने ज़राए से पूछा तो FIA ज़राए का कहना है कि इनका नाम स्टॉप लिस्ट में शामिल है, जिसकी वजह से इनको जहाज से ऑफलोड किया गया है। फलक नाज चित्राली प्रवाज EK 615 के जरिए इस्लामाबाद से दुबई जा रही थी, जिस पर FIA हुकाम हरकत में आए और FIA हुकाम ने जो है फलक नाज को ऑफलोड कर दिया है और ये वजह बताई है कि उनका नाम स्टॉप लिस्ट में शामिल है। जी अच्छा, आप हमारे साथ रहिएगा राना उस्मान। एक और अहम खबर है अपने नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। PTI के बैरिस्टर
गौहर के घर पर पुलिस छापे का ये मामला है। आईजी इस्लामाबाद के हुक्म पर SHO मारगला समेत 5 अफसरान को मुअत्तल कर दिया गया है। SP सिटी को इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर कर दिया गया है। तफसीली रिपोर्ट 3 दिन में जमा करवाने का हुक्म भी सामने आया है। राना उस्मान, इस बारे में मजीद क्या अपडेट करेंगे आप हमें? जी बिल्कुल, बैरिस्टर गौहर के घर गुज़िश्ता रोज़ जो कि मुकामी पुलिस की जानिब से कार्रवाई की गई थी और उसके बाद ये बयान जारी किया गया था कि ये गलती से एक इश्तिहारी मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए जो है गलत घर में छापा मारा गया था। अब पुलिस इस्लामाबाद के IG जो हैं उनकी जानिब से कार्रवाई की गई है। 5 एहलकारों जिसमें एक खातून कांस्टेबल शामिल है, उनको मुअत्तल कर दिया गया है। इसमें SI हैदर अली और इसके अलावा SI जो है साजिद और ताहिर और लेडी कांस्टेबल शबाना जो है वो शामिल हैं, जिनको मुअत्तल किया गया है। जबकि इनके खिलाफ 3 दिनों में कार्रवाई अमल में लाते हुए इंक्वायरी रिपोर्ट जो है वो जमा करवाने का हुक्म भी दिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका राना उस्मान। अभी लाहौर से खबर है, मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज का बाकायदा इंतखाबी मुहिम शुरू करने का ऐलान सामने आया है। मरियम नवाज शरीफ कल पहले इंतखाबी जलसा आम से खिताब करने जा रही हैं। मरियम नवाज कल उकाड़ा के इकबाल स्टेडियम में खिताब से इंतखाबी मुहिम बाकायदा शुरू करने जा रही है। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज बाकायदा इंतखाबी मुहिम शुरू करने का ऐलान कर चुकी हैं। मरियम नवाज शरीफ कल पहले इंतखाबी जलसा आम से खिताब करेंगे। मरियम नवाज कल ओकाड़ा के इकबाल स्टेडियम में खिताब से इंतहाई अपनी जो इंतखाबी मुहिम है उसका आगाज करेंगी। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज बलोचिस्तान के इलाके नसीराबाद में सियासी पावर शो का मुजाहरा कर रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी जलसा आम से खिताब करेंगे। जलसा गाह में हज़ारों कुर्सियां लगाकर पंडाल तैयार किया गया है। पंडाल में क्या क्या इंतजाम किए गए हैं, मज़ीद डिटेल्स लेते हैं हमारे नुमाइंदे लियाकत अली से। जी लियाकत। आज बिल्कुल पीपल्स पार्टी के इंतखाबी शेड्यूल के मुताबिक पीपल्स पार्टी नसीराबाद में जलसा कर रही है, जिसकी तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी है। पंडाल भी सज चुका है। पंडाल में 12,000 कुर्सियां लगाई गई है। जलसे में लोग बड़ी तादाद में पहुंचना शुरू हो गए। मैं जहाँ पर पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हाजी कदीर अहमद कुरैशी मौजूद उनसे बात करते हैं मजीद क्या कह रहे हैं। का पूरे पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी के जलसे हो रहे हैं और नसीराबाद में जलसा मुंतखब करने का मकसद पार्टी मंशूर इंशाल्लाह चेयरमैन साहब आएंगे जो 10 नुकात पे बात करेंगे इंशाल्लाह। और इसके अलावा यहाँ पे जो हमारे टिकट होल्डर हैं पार्टी के वो भी खिताब करेंगे। और बलूचिस्तान से जो है ना अपना हमारे जनरल सेक्रेटरी रोजी खान काकड़ साहब और नवाब सनाउल्लाह ज़ेरी साहब वो भी खिताब करेंगे। और इंशाल्लाह एक जोश व खरोश होगा। और यहाँ पे जो नसीराबाद के लिए हमारी ये खुशकिस्मती है कि चेयरमैन साहब डेरा मुराद जमाली आ रहे हैं, हम उन्हें वेलकम करते हैं। जिस तरह आपने यहाँ पर की बात सुनी, इनका कहना है कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी कुछ देर में यहाँ पर पहुँचेंगे और कारकुनार से खिताब करेंगे। जी कुछ दीगर खबर है कराची से। कराची में लियारी एक्सप्रेसवे पर पुलिस एहलकारों ने ताजिर को लूट लिया। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा ताजिर हसन नफीस की मुद्दत में नेपियर थाने में दर्ज कर लिया है। मुद्दई के मुताबिक एहलकारों ने लियारी एक्सप्रेसवे पर जेब से 1,70,000 और मुलाजिम की जेब से 63,000 रुपए निकाल लिए थे। कराची में ये वाक़ा पेश आया है। लियारी एक्सप्रेसवे पर पुलिस एहलकारों ने एक ताजिर को लूट लिया और पुलिस ने इस वाक़े का मुकदमा ताजिर हसन नफीस की मुद्दत में नेपियर थाने में दर्ज किया है। मुद्दई के मुताबिक एहलकारों ने लियारी एक्सप्रेसवे पर जेब से 1,70,000 और मुलाजिम की जेब से 63,000 रुपए निकाल लिए थे। मज़ीद इस बारे में उबैद शाह से हम तफसीलात लेते हैं। उबैद, क्या अपडेट करेंगे इस डकैती वारदात के बारे में? जी बिल्कुल, लियारी एक्सप्रेसवे पे बावर्दी एहलकारों ने ताजिर को लूट लिया है। वाक़े का मुकदमा ताजिर हसन नफीस की मुद्दत में नेपियर थाने में दर्ज कर लिया गया है, जिसमें FIR में देखा गया है कि नफीस अहमद लकड़ी के कारोबार का ताजिर है। लियाकताबाद से मोटरसाइकिल पर लकड़ी खरीदने टिम्बर मार्केट आ रहा था कि वहां पर बावर्दी 2 एहलकारों ने उसको रोका, मोटरसाइकिल के कागजात मांगे। कागजात ना मिलने पर उसको डराया धमकाया गया और उसके पास मौजूद रकम 1,70,000। बहुत शुक्रिया उबैद, तमाम तफसीलात से आप हमें अपडेट कर रहे थे। वेलकम बैक नाज़रीन। कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम के दूसरे मरहले का आगाज़ 15 जनवरी से होगा, जिसमें 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पोलियो के मोज़ी मर्ज से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। 5 रोज़ा पोलियो मुहिम का दूसरा मरहला 19 जनवरी तक जारी रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी अजला लकी मरवत, लोअर जनूबी वज़ीरिस्तान, अपर जनूबी वज़ीरिस्तान में बच्चों को घर घर जाकर पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। वजारत सेहत के मुताबिक मुहिम के लिए तरबियत याफ्ता मर्दों ख़वातीन पोलियो वर्कर्स की टीमें तश्कील दे दी गई हैं।
پولیو وائرس کے خاتمے کے لیے سب کو مل کر اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ بچوں کو وائرس اور معذوری سے بچانے کا واحد طریقہ پولیو ویکسینیشن ہے۔ والدین ہر مہم کے دوران بچوں کو قطرے لازمی پلوائیں۔ اس بلیٹن سے اتنا ہی، آپ دیکھتے رہیے نیو نیوز۔